اے اللہ جمعرات کا دن ہے، نماز فجر کا وقت ہے، اے میرے پروردگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر پھر حاضر ہیں، اے پروردگار نماز فجر کا واسطہ، اے اللہ اس جمعرات کے دن کا واسطہ، یہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہماری حاجتوں پر آج خون کا حکم فرما دے یا اللہ، آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے یا اللہ، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ جمعرات کا ببرکت دن ہے، اس دن کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے میرے پروردگار بڑی شدت سے انتظار تھا اس جمعرات کا، اے اللہ جمعرات کا ببرکت دن ہے، اس دن میں ہم سب کی حاجتوں پر آج خون کا حکم فرما دے یا اللہ، جو بے پناہ مشکلات کا شکار ہے اس جمعرات کے دن کے صدقے ان کی مشکلات کو حل کر دے یا اللہ، جو بے پناہ رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کے گھروں میں آج کشادہ رزق عطا کر دے یا اللہ، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے یا اللہ، جو میری بہنیں گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے یا اللہ، جو میری بہن بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، میری جن بہنوں نے میرے جن بھائیوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں یا اللہ رزلٹ بھی آنے والا ہے یا اللہ، ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا کر دے یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ بچوں نے جنہوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں ان کو خصوصی ان کی مدد فرما دے یا اللہ، اس جمعرات کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اے میرے پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے میرے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے اللہ اس جمعرات کے دن کے صدقے، اے اللہ نماز فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اے اللہ تہجد کے وقت دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ اس تہجد کے وقت کی لاج رکھ لے یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، اس تہجد کے وقت کی لاج رکھ لے یا اللہ، اس وقت میں تیرے صرف وہ بندے جاگتے ہیں جن کو تو نے توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے یا اللہ، جو اس وقت تیرے نیک بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ، تیرے ذکر میں مشغول ہیں یا اللہ، ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے یا اللہ، جو بھی پریشان ہیں یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں تو رزق بے پناہ تقسیم کرتا ہے یا اللہ، تو روز کہتا ہے فجر کے وقت نیچے آ کر پہلے آسمان پر سب کو کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے مغفرت دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو تقسیم کروں، اے اللہ تیرے گناہگار بندے، تیرے سیاکار بندے، تیرے خطا کار بندے نماز فجر کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ، میری جو بھی بہن جو بھی بھائی اس ویڈیو کو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ تجھے اس جمعرات کا واسطہ اس کی مشکلات کو حل کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، اس قبولیت کی گھڑیوں میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے اللہ آج صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اے میرے پروردگار اس دن کو شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کر دے، اے اللہ اس جمعرات کا دن شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ اس دن کو شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ اس دن کو شروع ہونے سے پہلے پہلے سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ سب کی دعائیں تیرے حضور قبول ہوتی ہیں یا اللہ، آج ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے یا اللہ، میں روز تجھ سے گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہوں یا اللہ، آج میری فریاد کو سن لے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، اس جمعرات کے دن کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو جہاں پر بھی زیر علاج ہیں، اے اللہ مرنے کے قریب ہیں، ان کو نئی زندگی عطا کر دے، اے مالک کریم اس جمعرات کی رات کے صدقے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ ان کو خوشیاں عطا کر دے، اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ جو راتوں میں جاگتے ہیں اور بے خود
परेशान है। अल्लाह जो अपनी बीवी बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे, छुप छुप कर रोते हैं, रिज़्क़ की तंगी में मर रहे हैं, अल्लाह इनकी रोजगार, इनके लिए बेहतरीन रोजगार अता कर दे। अल्लाह इनके घरों में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। अल्लाह इनकी जिंदगी में इनका कर्जा उतार दे। अल्लाह इनके नसीबों को खोल दे। अल्लाह इस रात में इनके लिए बेशुमार खुशियां लिख दे। अल्लाह जो नौजवान डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, जो घर चलाने के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए हर दरवाजे पर जाते हैं लेकिन मायूस होकर लौट आते हैं, अल्लाह आज तेरे दरबार में हाजिर है। या रज़्ज़ाक़ू इनके लिए बेहतरीन रोजगार के दरवाजे खोल दे, इनको इज्जत वाली नौकरियां अता कर दे, इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, इनके नसीब को रोशन कर दे। अल्लाह जो लड़के लड़कियां पाक मोहब्बत लिए बैठे हैं, जो दिल में दुआ कर रहे हैं, हलाल रिश्ते में बंधना चाहते हैं, अल्लाह रुकावटों में फंसे हुए हैं, अल्लाह इनके रिश्तों में जो भी रुकावटें हैं उन्हें खत्म कर दे। अल्लाह इनके दिलों को जोड़ दे, इनके नसीब को खोल दे, इनकी शादियों में आसानियां फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन के दिल नरम कर दे। अल्लाह जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथों तड़प रहे हैं, जिनकी औलाद नाफरमान है, अल्लाह उनकी औलाद को उनका ताबेदार बना दे। अल्लाह इनकी औलादों के दिल बदल दे, इनकी रूहों में मोहब्बत डाल दे। अल्लाह इनके अंदर माँ बाप का अदब डाल दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, अल्लाह हम गलतियों से भरे हुए हैं, अल्लाह हम तेरी नाफरमानियां हर मोड़ पर करते हैं, हर कदम पर करते हैं, मगर अल्लाह तेरी रहमत से मायूस नहीं है। हमें पता है कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं, तू हमें बार बार मोहलत दे रहा है। अल्लाह हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, अल्लाह वो जब गुनाह करती थी तो उन्हें फौरन सजा देता था। अल्लाह ये तो सरकार का कर्म है जिन्होंने इससे हमारे लिए इल्तिजा की थी। अल्लाह तो हमें बार बार मोहलत दे रहा है। अल्लाह इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए हमारी गुनाह माफ कर दे, हमारी किस्मतों को रोशन कर दे। अल्लाह हम सब हाथ उठाकर नहीं, अपने दिल उठाकर तुझसे फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह इस दुआ में कोई खाली हाथ ना लौटे। अल्लाह इस दुआ को खत्म होने से पहले कोई मायूस ना जाए। अल्लाह कोई गम ज़दा ना उठे यहाँ से। अल्लाह इस दुआ में जो भी जहां से शामिल है उसकी दुआ कबूल फरमा ले। ऐ रब्बे करीम जिसने भी ये वीडियो देखी है, अल्लाह जो भी ये दुआ सुन रहा है, अल्लाह जो भी इस दुआ में आमीन कह रहा है, उसकी जिंदगी बदल दे, उसके मुकद्दर बदल दे, उसका दिल साफ कर दे, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल दे, उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू को रहमत बना दे। ऐ रब्बे करीम हमें वो तौफीक अता कर जिससे हम वो अमाल करें कि हम जन्नत वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह पाक तेरे हबीब का वास्ता हमें वो सब अता कर जिसके हम इंतजार में हैं। ऐ अल्लाह पाक तू रहमान है, तू रहीम है। ऐ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने वाले लोग हैं हम। ऐ अल्लाह इस सूरत को पढ़ने के सदके हमारी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे तू कर सकता है। ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा तबीब है। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कुली नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता कर दे। ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता हम सबकी दुआएं कबूल और मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे बहन भाइयों को भी बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे दोस्तों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह बिलखसूस मेरे दादा अबू मेरी दादी माँ को इस दुआ का सवाब पहुंचा दे। ऐ अल्लाह बिलखसूस मेरे दादा अबू मेरी दादी माँ, मेरे नाना अबू मेरी नानी माँ, मेरी खाला और मेरे मामू और इस वीडियो को देखने वाले जितने बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, इस मुबारक दिन के सदके उन्हें इस दुआ का सवाब पहुंचा दे, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी बेटियां दुखी हैं इन्हें सुख अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनके घरों में परेशानियां हैं इनके घरों में आसानियां पैदा कर दे। खुदा बंदे ताला हम तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह हम कमजोर हैं, उलझ जाते हैं, फिसल जाते हैं, गलत राहों पर चल पड़ते हैं, अपनी रहमत का साथ अता फरमा दे। या अल्लाह तेरी रहमत तेरा करम हमारा बाजू थाम ले। ऐ अल्लाह हमें हमेशा राह इस्तिकामत, राह खदायत का इस्तिकामत अता फरमा। मौला करीम हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, इबादतों का शौक अता फरमा, तिलावतों की लज़्ज़त से आशना कर दे। मौला करीम कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कसरत से जिक्र की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों को कर्ज से रिहा कर दे, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर कर दे। जो बेघर है इन्हें अपनी छत अता कर दे। ऐ अल्लाह जो बेआसरा है इनका सहारा बन जा। ऐ अल्लाह तुझे रसूल का वास्ता पेश करते हैं, तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं। अल्लाह हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह गारे सजदा के नुकीले पत्थरों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों का सदका हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हुजूर की आंखों से उम्मत के लिए
बहते हुए आंसुओं का सदका हमें माफ कर दे। ए अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत सईदा फातिमातुल ज़हरा का वसीला पेश करते हैं। ए अल्लाह तुझे हसनैन करीम का वास्ता पेश करते हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता पेश करते हैं। सईदा ज़ैनब की फटी हुई चादर का वसीला पेश करते हैं। करबला वालों के बहते हुए खून का वसीला पेश करते हैं। मेरे मालिक करीम हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत कर दे, हमारे बच्चों की मग़फ़िरत कर दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ से लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ से भी इस दुआ में शामिल है, ए पाक परवरदिगार उसकी जो जो भी हाजत है, मुझे जिस जिसने जहाँ जहाँ से भी मैसेज करके जिस दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह उसकी दुआ को आज कबूल फरमा ले। ए अल्लाह उसकी दुआ पर आज उनका हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह जिस चीज की जो भी इल्तिजाएं हैं अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह जो वालिदैन अपने बच्चों के नेक रिश्तों की तलाश में है, ए अल्लाह इनके लिए नेक साले रिश्ते अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, ए परवरदिगार उनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, ए अल्लाह इन्हें सुख अता फरमा दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ तेरे रसूल की उम्मत जुल्म और जबर सह रही है, ए अल्लाह इनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह इन्हें निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी माओ से ज्यादा हमें चाहने वाला मौला, ए पाक परवरदिगार तेरे दरबार में माफी की दरखास्त लेकर हाजिर हुए हैं। ए अल्लाह पाक आज हमारी माफी को कबूल फरमा ले। मालिक करीम हम ये जानते हैं हमारे गुनाह बहुत हैं, मगर तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। परवरदिगार आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह हमने छुप छुप कर बेशुमार गुनाह किए, एलानिया भी किए, सरेआम भी किए, छुप कर भी किए। मालिक करीम आज हमारे तमाम गुनाह माफ कर दे। अल्लाह सबकी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। परवरदिगार आज जिस खुशखबरी का इंतजार है, करम कर दे मौला, आज की रात ही अता कर दे। ए परवरदिगार आलम सबकी रोजी रोजगार में रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल है इनकी परेशानियों को दूर कर दे, सच्चा आशिक़े रसूल बना दे, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह नेकियों में जो सुस्ती हम में आ जाती है, मालिक करीम ये सुस्ती दूर कर दे। ए अल्लाह हमें चुस्त कर दे, दीन के काम का जज्बा अता कर दे, इबादतों का शौक अता फरमा दे, तलाश कर के नेकियां करने वाला बना दे। ए अल्लाह लोगों को खैर ख्वाह बना दे। मेरे मौला, मेरे करीम मौला, जितने भी बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा दे। ए अल्लाह शिफा देने वाले मौला, मरीजों को शिफा देने वाले मौला, कर्जदारों के कर्जे उतार दे, बे औलादों को नेक साहले औलाद अता फरमा दे। ए मालिक करीम हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या अल्लाह हम पर नजरे करम फरमा, नजरे रहम फरमा, हमारे सारे गुनाह माफ फरमा, हमारी नफरतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा, हमारी गफलतों को बेदारी में तब्दील फरमा, हमारी अदावतों को सुलह में तब्दील फरमा, बेबरकती को बरकत में तब्दील फरमा, हमारी तंगदस्ती को कुशादगी में तब्दील फरमा, मकरूजों के कर्ज अदा करवा दे। ऐ मेरे मालिक करीम जो आपस में लड़े हुए हैं इनमें सुलह करवा दे, भटके हुओं को राह हिदायत नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बच्चों को माँ बाप की आंखों का ठंडक बना, खावंद और बीवी में मोहब्बत के फूल खिला, बहन भाइयों में मोहब्बत परवान चढ़ा, जो आपस में नाराज हैं इनकी सुलह करवा दे। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना। ए अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह हमारे जाने का वक्त आए तो हमारा सफर आखिरत ईमान पर हो। ए अल्लाह बहुत परेशान है, ए अल्लाह बेपनाह परेशान है लोग। ए अल्लाह माशी तौर पर अलग परेशान है, बीमारियों में अलग डूबे
ڈوبے ہوئے ہیں، کرم کر دے مولا آج کی رات کرم کر دے، اے اللہ روزگار میں برکت ڈال دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا مل جائے، اے میرے مالک کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے اے مالک کریم تو نام بھی جانتا ہے تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اے کرم کر دے مولا آج جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں، یا اللہ آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں جو بھی تکلیف میں ہے، اے اللہ چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے مرد ہے عورت ہے، میرے آقا کوئی بھی امتی ہے، اے اللہ ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ میری آقا کے ہر امتی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، سب تکلیفوں کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں بیماریوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا قبر کے کیڑوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے مالک مولا ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اے مالک مولا ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ تو کریم ہے ہم تیرے عاجز بندے ہیں مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، معاشی بحرانوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کی گودوں کو بھر دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گود خالی ہے ان کی گود کو خری کر دے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو لوگ ازواجی زندگیوں کی تلخیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کرم سے دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو نوکریوں کی تلاش میں ہے اے اللہ انہیں نیک روزگار عطا کر دے، اے اللہ سب کو اپنی راہ کا مسافر بنا لے، اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں بس رہی ہے اے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے، اے پاک پروردگار ہمیں حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مالک کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما لے، اے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے تیری ہی بادشاہی ہے، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم